ஹாய் செல்லக்குட்டீஸ், இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா 8th ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸில் யூனிட் 4 ஹீட் அந்த லெசனுக்கான புக் பேக் கொஷின்ஸ் தான் ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். குட்டீஸ், டெக்ஸ்ட் புக் எக்ஸசைஸ் பாருங்கள். சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர். ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், ஹீட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் தெர்மல் எனர்ஜி. சி த ஆன்சர். செகண்டு, if you apply some heat energy to your substances, which of the following can take place in it? பார்த்தீங்கன்னா expansion, increase in temperature, change of state எல்லாமே வரும். So all the above. D the answer. Which of the following substances will absorb more heat energy? பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே solid, liquid, gas, all of the above. சரியா? Fourth, if you apply equal amount of heat to a solid, liquid and gas individually, which of the following will have more expansion? பார்த்தீங்கன்னா gas. சரியா? C the answer. Fifth, the process of converting a liquid into a solid state is called பார்த்தீங்கன்னா freezing, உறைதல். Sixth, conduction is the way of heat transfer which takes place in the solid. A the answer. அடுத்து filling the blanks பாருங்க. A calorimeter is a device used to measure the heat capacity of water. அடுத்தது, DAS is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of substances by 1 degree Celsius. பார்த்தீங்கன்னா specific heat capacity. சரியா? அடுத்து தேர்ட் பாருங்க. A thermostat is a device which maintains temperature of an object constant. சரியா? அது கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகிறது. ஃபோர்த்து, the process of converting a substances from gaseous state to liquid solid state called deposition. சரியா? If you apply heat energy, the temperature of a system will increase. சரியா? If the temperature of a liquid in a container is decreased, the inter-automatic distance will decrease. சரியா? அடுத்தது, state true or false. If false, correct the answer. First பாருங்க, the applied heat energy can be released as an increase in the average kinetic energy of the molecules. இது வந்து true. சரியா? Second, the dimensions of a substances are increased if the temperature of the substances is decreased. இது வந்து wrong. இது வந்து என்ன வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா increased அப்படின்னு வரணும். சரியா? Third, the process of converting a substances from solid state to gaseous state is called condensation அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அது wrong. இந்த இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா wrong. சரியான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா sublimation. அடுத்தது, convection is the process by which the thermal energy flows in solids. பார்த்தீங்கன்னா wrong. இதுக்கு சரியான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா liquid and gas. சரியா? Fifth, the amount of heat gained by a substance is equal to the product of its mass and latent heat. இது true. அடுத்தது, in the thermos flask, the silvered walls reflect and radiate the heat outside. outside கிடையாது. இது பார்த்தீங்கன்னா back to the liquid in the bottle. அது அந்த ஹீட் அப்படியே திருப்பி அந்த பாட்டிலுக்குள்ளே இருக்கிற லிக்விடுக்காகவே போயிடுது. ஸோ இது வந்து ராங். சரியா? அடுத்தது, மேட்ச் த ஃபாலோயிங் பாருங்கள். கண்டக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சாலிட், கன்வெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட், ரேடியேஷன் வேக்கம், சப்ளிமேஷன் சாலிட் டு கேஸ், கண்டென்சேஷன் கேஸ் டு லிக்விட். சரியா? அடுத்தது, கன்சிடர் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கிவன் பிலோ அண்ட் சூஸ் த கரெக்ட் ஆப்ஷன். பாருங்கள், அசர்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ரேடியேஷன் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் விச் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஒன்லி இன் வேக்கம். இது வந்து கரெக்ட். சரியா? But the reason பாருங்க, the thermal energy is transferred from one part of a substances to another part without the actual movement of the atoms or molecules. இது வந்து wrong. இதுக்கு correct explanation கிடையாது. So be the answer. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. ரெண்டும் true தான், ஆனால் assertionக்கான reason அது கிடையாது. சரியா? செகண்ட் பாருங்க, a system can be converted from one state to another state. இது வந்து ட்ரூ. சரியா? ரீசன் பாருங்கள், இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் வென் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் அ சிஸ்டம் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். இதுவும் ட்ரூ. ஸோ இது ரெண்டுமே ட்ரூ. பார்த்தீங்கன்னா ஏ தான் ஆன்சர். போத் அசர்ஷன் அண்ட் ரீசன் ஆர் ட்ரூ அண்ட் த ரீசன் இஸ் த கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் அசர்ஷன். இந்த அசர்ஷனுக்கான கரெக்ட் ரீசன் தான் இது. சரியா? அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ப்ரீஃப்லி. அடுத்தது, நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ், ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் கொஷின்ஸ், ஆன்சர் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ், இது எல்லாத்துக்கும் தனியாக ஆன்சர் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். அதில் பார்த்துடலாம் குட்டீஸ்.
பாருங்க குட்டீஸ், ஆன்சர் briefly. First question, what are the applications of conduction in our daily life? We cook food in vessels made up of metals. When the vessels is heated, the heat is transferred from the metal to the food. When we iron dresses, heat is transferred from the iron to the cloth. நம்ம சமைக்கும்போது அந்த ஹீட் வந்து மெட்டல்லேருந்து எங்கே போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபுட்டு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஃபுட்டுக்கு போகுது. நம்ம ட்ரெஸ்ஸஸ் அயன் பண்ணும்போது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீட் வந்து அந்த கிளாத்துக்கு போகுது. ஹேண்டில்ஸ் ஆஃப் குக்கிங் யுடென்சில்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் ஆர் வுட் பிகாஸ் தே ஆர் புவர் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹீட். த டெம்பரேச்சர் இன்சைட் இக்லூ, அதாவது ஸ்னோ ஹவுஸ், இஸ் வார்ம் பிகாஸ் ஸ்னோ இஸ் அ புவர் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட். ஸ்னோ வந்து அதிகமான ஹீட்டை கடத்தது. ஸோ அது வந்து புவர் கண்டக்டர். சரியா? அடுத்தது, வாட் ஆர் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹீட்? அதாவது எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹீட் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸ்பான்ஷன், இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர், சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட், அதாவது விரிவடையும், வெப்பநிலையை உயரச் செய்யும், நிலை மாற்றும். சரியா? அடுத்தது, நேம் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். அதாவது வெப்ப கடத்தப்படும் முறைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கண்டக்ஷன், வெப்பத்தை வந்து கடத்துறது, கன்வெக்ஷன், வெப்ப சலனம், ரேடியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வெப்ப கதிர்வீச்சு அப்படிங்கிறது. சரியா? வாட் இஸ் கண்டக்ஷன் அப்படின்னா என்ன? கண்டக்ஷன் என்ன? வெப்ப கடத்தல் அப்படின்னா என்ன? த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் இன் சாலிட் ஃப்ரம் த ரீஜன் ஆஃப் ஹையர் டெம்பரேச்சர் டு த ரீஜன் ஆஃப் லோயர் டெம்பரேச்சர் வித்தவுட் த ஆக்சுவல் மூமெண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிக்யூல்ஸ் இஸ் கால்டு கண்டக்ஷன். அதாவது திடப்பொருளை வந்து அதிக வெப்பநிலையில் பகுதியிலிருந்து குறைஞ்ச வெப்பநிலையில் உள்ள பகுதிகளுக்கு அந்த ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிக்யூல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த இயக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் வெப்ப ஆற்றல் பரவும் நிகழ்வு. சரியா? அடுத்தது, ரைட் அ நோட் ஆன் கன்வெக்ஷன். வெப்ப சலனம் அப்படின்னா என்ன? த ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் பிளேசஸ் ஆஃப் ஹை டெம்பரேச்சர் டு பிளேசஸ் ஆஃப் லோ டெம்பரேச்சர் பை த ஆக்சுவல் மூமெண்ட் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் இஸ் கால்ட் கன்வெக்ஷன். கன்வெக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் லிக்விட் அண்ட் கேஸஸ். அதாவது ஒரு பொருளை வந்து வெப்பப்படுத்தும் போது உயர் வெப்பநிலையுள்ள பகுதியிலிருந்து குறைஞ்ச வெப்பநிலையுள்ள பகுதிக்கு அந்த ஆட்டம்ஸ் வந்து அந்த மோஷனால் வெப்பம் வந்து கடத்தப்படும். வெப்ப சலனம் வந்து எது இதில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட்லேயும் கேஸ்லேயும் நடைபெறும். சரியா? அடுத்தது, டிஃபைன் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. பார்த்திங்கன்னா தன் வெப்ப ஏற்புத்திறன் அப்படின்னா என்ன? ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்சஸ் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ரெக்வயர்ட் டு ரைஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் 1 kilogram of a substances by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. It is denoted by the symbol of C. அதாவது 1 கிலோகிராம் எடையில் இருக்கிற பொருளில் ஒன்றின் மீது வந்து வெப்பநிலையை வந்து 1 டிகிரி செல்சியஸ் ஆர் 1 கெல்வின் அளவு உயர்த்த தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றலோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா C கெல்வின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? அடுத்தது, டிஃபைன் 1 கலோரி. 1 கலோரி அப்படின்னா என்ன? 1 calorie is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. 1 கிராம் நிறையில் இருக்கிற நீரோட வெப்பநிலையை 1 டிகிரி செல்சியஸ் தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றலோட அளவு பார்த்திங்கன்னா 1 கலோரி. அந்த 1 கலோரி அப்படின்னு சொல்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4.186 ஜூல். சரியா? 186 ஜூல் அப்படின்னு சொல்கிறது. அடுத்தது, ஆன்சர் இன் டீட்டெயில் பாருங்கள். வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அ நீட் டயக்ராம் எக்ஸ்பிளைன் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் அ கலோரிமீட்டர். கலோரிமீட்டர் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அதை வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். எ கலோரிமீட்டர் இஸ் அ டிவைஸ் யூஸ் டு மெஷர் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் கெயின்ட் ஆர் லாஸ் பை அ சப்ஸ்டன்சஸ். ஒரு பொருள் ஒன்று வந்து ஏற்கப்பட்ட அல்லது இழக்கப்பட்ட வெப்பத்தினை வந்து அளவிட இது பயன்படுது. இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அ வெசல் மேட் அப் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் லைக் காப்பர் ஆர் அலுமினியம் விச் ஆர் குட் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. இது வந்து அலுமினியமோ அல்லது காப்பராலேயோ ஆன பாத்திரத்தை வந்து கொண்டிருக்குது இது. சரியா? த மெட்டாலிக் வெசல்ஸ் இஸ் கெப்ட் இன் அன் இன்சுலேட்டிங் ஜாக்கெட் டு ப்ரிவென்ட் ஹீட் லாஸ் டு த என்விரான்மெண்ட். அதாவது இந்த வெப்ப இழப்பு ஏற்படுறது தடுக்கிறதுக்காக இந்த வெப்பத்தை கடத்தாத ஒரு கலனில் இது வைக்கப்பட்டிருக்கு. சரியா? அடுத்தது, there are 2 holes in it. Through one hole, a thermometer is inserted to measure the temperature of the content. A stirrer is inside through another hole for stirring the content in the vessel. The vessel is filled with liquid which is heated by passing current through the heating element. Using this device, we can measure the heat capacity of the liquid in the container. அதாவது ஒரு கலனில் மூடியில் ஒரு துளையில் பார்த்தீங்கன்னா 2
2 ஹோல்ஸ் போட்டு ஒரு துளையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொருளோட வெப்பநிலை மானி தெர்மோமீட்டர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இன்னொன்றில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டிரர் கலக்கிறது சரியா, இது கலக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துகிற ஒரு பொருள். இந்த பாத்திரத்தில் திரவம் வந்து நிரப்பப்பட்டிருக்கு. மின் கம்பியில் மின்சாரத்தை கடத்துவதன் மூலம் இந்த திரவமானது வெப்பமடையும். இதன் மூலம் இந்த திரவத்தில் இருக்கிற வெப்பம் வந்து வெப்ப ஏற்பு திறன் வந்து மதிப்பினை வந்து இதை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா. அடுத்தது ரைட் அ நோட் ஆன் த தெர்மோஸ்டாட். வெப்ப கட்டுப்படுத்தி. தெர்மோஸ்டாட் அப்படிங்கிறது வெப்ப கட்டுப்படுத்தி அப்படின்னா என்ன? A thermostat is a device which maintains the temperature of a place or an object constant. The word thermostat is derived from two Greek words. Thermo means heat and static means staying the same. அதாவது தெர்மோஸ்டாட் அப்படிங்கிற சொல் வந்து 2 கிரேக்க வார்த்தையிலிருந்து வந்து கொண்டு வரப்பட்டது. இதில் வந்து தெர்மோ அப்படிங்கிறது வெப்பம் ஹீட், ஸ்டாட் அப்படிங்கிறது அந்த பொருளோட நிலை வந்து அப்படியே வச்சுக்கிறது சரியா. The thermostat are used in any device or systems that get heated or cools down to a preset temperature. It turns an appliance or a circuit on off when a particular temperature is reached. Devices which use thermostat include building heater, central heater in a room, air conditioner, water heater, as well as kitchen equipment including oven and refrigerators. Sometimes a thermostat functions both as the sensor and the controller of a thermal system. அதாவது இது வந்து ஒரு பொருள் அல்லது ஒரு இடத்தோட வெப்பநிலையை மாறாமல் வச்சிருக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சாதனம். இந்த வெப்பம் அடையும் போது அல்லது குளிர்ச்சி அடையும் போது இந்த உபகரணத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையை அடையிறதுக்காக இது பயன்படுது. ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையை வந்து அடைஞ்சோடனே அந்த உபகரணத்தை செயல்பட வைக்கும் அளவு அது பார்த்திங்கன்னா நின்றுடும், அதே தன்னால் நின்றுடும். இது வந்து வெப்ப கடத்தி உணர்வியாகவும் வெப்பநிலை அமைப்புகளாகவும் கட்டுப்படுத்தியாகவும் இது வந்து செயல்படுது சரியா. ஓகே, அடுத்தது எக்ஸ்பிளைன் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் தெர்மோ ஃப்ளாஸ்க். அதாவது வெப்ப குடுவை எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும் சரியா. எ தெர்மோ ஃப்ளாஸ்க் ஹேஸ் டபுள் வால்ஸ் விச் ஆர் evacuated. It is silver on the outside. The vacuum between two walls prevent heat being transferred from the inside to the outside by conduction and convection. With every little air between the wall, there is almost no transfer of heat from the inner walls to the outer wall or vice versa. Connection can only occur at the point where the two walls meet. At the top of a bottle and through an insulated support at the bottom, the silvered walls radiated heat back to the liquid in the bottle. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வெப்ப குடுவை அப்படின்னு சொல்கிறது இது சரியா. இந்த வெப்ப குடுவையில் 2 சுவர்கள் கொண்ட ஒரு கலன், ஒரு பாட்டில் மாதிரி. உட்புறம் வந்து சில்வரால் ஆனது. 2 சுவர்களுக்கும் இடையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெற்றிடம் இருக்குது, காலியான இடம் இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப்பச்சலனம் மற்றும் வெப்ப கடத்தல் ஆகிய நிகழ்வுகளில் வெப்ப ஆற்றல் பரவாமல் இது உதவுது. சுவர்களுக்கு இடையே சிறிதளவு காற்று இருக்கிறதுனால வெளிப்புறத்திலிருந்தும் உட்புறத்திலிருந்து வெளிப்புறத்துக்கும் வெப்பம் வந்து கடத்தப்படுறதில்ல சரியா. இதில் அந்த குடுவை பார்த்திங்கன்னா, அந்த குடுவையில் மேல்பகுதியிலும் கீழ்ப்பகுதியிலும் 2 சுவர்களும் இணைக்கின்ற இடத்துல வெப்பத்தை கடத்த முடியும் சரியா. இந்த குடுவையில் உள்ள சில்வர் சுவர் பார்த்திங்கன்னா, உள்ளே இருக்கிற சில்வர் அந்த ஏரியா பார்த்திங்கன்னா வெப்ப கதிர்வீச்சினை மீண்டும் குடுவையில் உள்ள திரவத்திற்கே அனுப்புது, நீண்ட நேரம் சூடாக இருக்க செய்யுது சரியா. அடுத்தது ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் கொஷின்ஸ் பாருங்கள். Why does the bottom of a lake not freeze in severe winter even when the surface is all frozen? அதாவது குளிர்காலத்தில் ஏரியோட மேற்பரப்பு உறைஞ்சிருந்தாலும் அதோட கீழ்ப்பகுதி உறையாமல் அப்படியே தண்ணியாக இருக்குது, என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Lake doesn't completely freeze because the ice and eventually in snow on the surface acts to insulate dry water below. To freeze water into ice, a large quantity of heat is to be withdrawn. The heat cannot be freeze. பாருங்க, ஒரு ஏரியோட மேற்பரப்பு வந்து குளிர்ந்த வளிமண்டலத்தோட தொடர்புடையதால் அது வந்து உறைஞ்சிருக்குது சரியா. மேற்பரப்பு வளிமண்டலம், நம்ம
நம்ம சுற்றி இருக்கிற வளிமண்டலத்தோட அது இணைஞ்சிருக்கிறதுனால அது வந்து உறைஞ்சிருது. தண்ணீரை விட குறைவான அடர்த்தி கொண்டிருக்கிறதுனால உறைந்த மேற்பரப்பு வந்து என்னவா இருக்காது அப்படின்னா மூழ்காமல் அப்படியே மேலேயே இருக்கும். இந்த உறைஞ்ச மேற்பரப்பு பார்த்திங்கன்னா இந்த கடத்தா பொருளாக செயல்படுறதுனால ஏரியோட அடிப்பகுதியில் வந்து சூடு அப்படியே இருக்கும். அதனால தான் குளிர்காலத்தில் ஏரியோட மேற்பரப்பு உறைஞ்சிருந்தாலும் அதோட கீழ்ப்பகுதி உறையாமல் இருக்குது. சரியா? அடுத்து செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அபவுட் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி இஸ் கரெக்ட்? அதாவது வெப்ப கடத்தலில் கீழே இருக்கிறதுல எது கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இதில் கொடுத்துருக்குற ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீல், வாட்டர், வுட், இதுதான் கரெக்ட். சரியா? ரீசன் பாருங்கள். தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி இஸ் டிஃபைன்ட் as the heat flow per unit time. Steels has a higher thermal conductivity than water and wood. Thermal conductivity of steel பார்த்திங்கன்னா 50.2. Thermal conductivity of water 0.6. Thermal conductivity of wood பார்த்திங்கன்னா 0.12. சரியா? இதுதான் ஆன்சர். பார்த்திங்கன்னா இது என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டீல் வந்து நன்றாக அந்த ஹீட்டை வந்து கடத்தும் தன்மை கொண்டது. ஆனால் இந்த வாட்டரோ இல்லை அந்த வுட்டோ பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக கடத்தாது. இந்த ஸ்டீல் பார்த்திங்கன்னா வெப்பத்தை கடத்தக்கூடியது. மரத்தோட வெப்ப கடத்த மரம் அதாவது வுட்டோடையும் வாட்டரோட இது வந்து ரொம்ப கம்மி. சரியா? அடுத்தது பாருங்கள் ப்ராப்ளம்ஸ். கொஷின் 1, கொஷின் 2 இதுக்கான ஆன்சர் வந்து கொடுத்துருக்கேன். இதில் பார்த்துக்கோங்க குட்டீஸ். ஓகே குட்டீஸ், இதோட பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெசனுக்கான புக் பேக் கொஷின்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. அடுத்த லெசனுக்கான புக் பேக் கொஷின்ஸோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்டோ இல்லை வேறு லெசனுக்கான கொஷின் ஆன்சர் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். நான் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன். ஓகே குட்டீஸ், அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.